No, sir. So agriculture income is to be classified as agriculture income, rent or revenue derived from the agriculture land, which is situated in India, and land should be used for the agriculture purposes. Yes, and also income arising from the seedlings or saplings grown in a nursery, that is also treated as a agriculture income. In India, agriculture income is exempted from tax under section 10, subsection 1. Next, in case of any income derived from the agriculture land situated outside India, the same will be treated as a foreign agriculture income. It will be taxable depending upon the residential status of the each and every person. Next, thereafter, examples of agriculture income, examples of non-agriculture income is given. So next, thereafter, income from the farm building. Income from farm building, if it is given for agricultural purposes, any income is derived on that. If all the following conditions are satisfied, the same will be treated as a agricultural income. And it is exempted from tax under section 10, subsection 1. Income from farm building is given for non-agricultural purposes. The same will be treated as a non-agricultural income and taxable. Income from farm building. Urban area definition definite sir. Any area which is comprised within the jurisdiction of a municipality or cantonment board having a population is more than 10,000. And also any area which is comprised within the shortest aerial distance from the local limits of a municipality or cantonment board. If such area is comprised within 2 kilometers from the local limits of such municipality or cantonment board, the population of the city is greater than 10,000 but less than or equal to 1 lakh. And the population of the city is exceeds that means within the location of 6 kilometers, the population is more than 1 lakh but less than or equal to 10 lakhs. Yes, if it is within 8 kilometers, the population is more than 10 lakhs. Beyond 8 kilometers, that is called as the rural area. Next, thereafter, integration of agriculture income with non-agriculture income. Integration of agriculture income with non-agriculture income. This integration is applicable only to the individuals HUF, AOP or BOI. Individuals HUF, AOP or BOI. And the method of integration does not applicable to the partnership firms and also companies. That means in the hands of the partnership firm and companies, the entire amount is exempted from tax. Is in order to integration of agriculture income with non-agriculture income, two conditions must be satisfied. That means minimum agriculture income. The minimum agriculture income is exceeds rupees 5,000 and taxable income exceeds the rupees exceeds either 2 lakh 50 or 3 lakhs or 5 lakhs as the case may be. చెప్పినట్టున్నానమ్మా గుర్తుందా సార్? నేను చెప్పినవే మీకు రివైజ్ చేపిస్తున్నా. సోమశేఖర్, మహేష్ సార్, నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అవి మీకు రివైజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్, నిన్నే స్టెప్స్ ఇచ్చాను. స్టెప్స్ ఇచ్చినప్పుడు చేసినట్టున్నారు సార్. ఈ రోజు ఇంకో ప్రాబ్లం ఇస్తా, చేస్తారా? ఓకే సార్. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తా, మీరే చేయాలి సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, మిస్టర్ ఏ, నో డౌట్. Mr. A aged 35. Mr. A aged 35 informs you that his total income is 4,01,430. $4,01,430. 4,01,430 and agriculture income 3,40,000. Agriculture income 3,40,000. Compute the tax liability.
చేస్తారో నేను చెప్పనా? చేస్తాం సార్. చేస్తాం సార్. ఎస్ సార్. 5 minutes టైం తీసుకోండమ్మా. ఎస్కే నీట్ గా ప్రజెంట్ చేయండి. నో డౌట్. రీడ్ సార్. ఓకే సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే ఓకే సేమ్ ఆన్సర్. 18,500 సార్ మహేష్. ఓకే వెరీ గుడ్. సేమ్ ఆన్సర్. సేమ్ ఆన్సర్. Let us take one more example, sir. మనోహరన్ సార్ బుక్ లో ఉన్నాయి, మీరు హోంవర్క్ చేసుకుంటారా ఇక? Yes sir, చేస్తాను సార్. Are you sure? Yes sir. It's okay. Starting page number is okay. Open చేయండి page number 10. Page number 10. Page number 10. Problem number 2 to page number 10. Open చేసారా? Yes sir. Problem number 3 నుంచి problem number 18 వరకు చేసేయండి అమ్మా. Yes sir. Sir, today homework. Yes sir. Yes sir. 3 to 18. Yes sir. Okay, next. Listen carefully. It's okay. Income which is a partially agriculture income and also income which is a partially SUK business income. SUK as per Income Tax Act 1961 only SUK there are 4 types of income which consists of SUK partially agriculture income and partially non-agriculture income. That means SUK if SSC should be engaged in the business of the SUK growing and the manufacturing of tea in India. SUK for this tea, coffee, it's rubber. Yes, okay. In case of SSC is engaged in the business of growing and manufacturing. Yes, both the activities is compulsory, sir. Yes, okay. Only growing is entire amount is agriculture income. Only manufacturing, yes, okay, is entire income is business income. Yes, okay. If it is consists of both, yes, okay, both growing and manufacturing, yes, okay, that means here rules is applicable. That is as per rule 7 and also next as per rule 8 and also as per rule 7A and also plus 1. Yes, okay. Very important. Yes, again, this is linked up with the section 33AB of the Income Tax Act 1961. Yes, again, SSC should be engaged in the business of the tea, coffee, rubber development. Yes, again, yes, మీకు section IPCC level కి అప్లై అవ్వదు సార్. ఎస్ ఓకే ఎస్ రిమూవ్ చేసినట్టున్నాడు ఫైనల్ లెవెల్లో కంపల్సరీ. బట్ మీరు చదువుకునేటప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ టీ, కాఫీ, రబ్బర్ బిజినెస్. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, income which is a partially agriculture income and partially non-agriculture income. In this case, SK, SC should be engaged in the business of the, as per rule 7A, centrifuged latex or Senex. Latex or Senex manufactured from rubber.
centrifugal latex or senex manufactured as again from rubber. That means rubber creepers నుంచి as again produce చేస్తారు సార్. పర్టికులర్ రూల్ గుర్తుంటే రాయండి, లేకపోతే లేదు. రూల్ 7A పర్టికులర్స్ ఇస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే ట్యాక్సబుల్ అన్నా. ఇది ఏ హెడ్ కింద ట్యాక్సబుల్ సార్ అంటే పీజీబీపీ, దట్ ఈస్ అ బిజినెస్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ SSC should be engaged in the business of the centrifuged latex or senex manufactured from the rubber plants. Rubber plants grown in India. మళ్ళీ మీరు ఇది మర్చిపోతారు, గ్రోన్ ఇన్ ఇండియా. రెండు యాక్టివిటీస్ ఒకటే చేయాలి సార్. దట్ మీన్స్ 65% is agriculture income, 35% is taxable income. వింటున్నారా సార్? Yes, sir. Next 7B1. Yes, again. Next coffee grown and cured. Coffee grown and cured in India. Yes, again. 75% is agriculture, 25% is yes, again, non-agriculture. క్యూరింగ్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అమ్మా. దట్ మీన్స్ ఆ షెల్ ను రిమూవ్ చేసేదాన్ని క్యూరింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. కాఫీ గ్రోన్ ఎస్గే అంటే అగ్రికల్చర్ ఎవరు వస్తారంటే సేమ్ పర్సన్. ఎస్గే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరు సార్ అంటే సేమ్ పర్సన్. ఎస్గే నెక్స్ట్ 7B1A కాఫీ గ్రోన్ కమా క్యూర్డ్ కమా గ్రౌండెడ్ and roasted mixed without chicory. Mixed coffee grown, cured, grounded, roasted or mixed with or without chicory. That is a 60% is agriculture income. 40% is non-agriculture income. Next. Rule 8 important sir. Next, tea grown and manufactured in India is 60% and 40%. Is these are 4 cases. Only this is applicable to the tea, coffee, rubber business only. Tea, coffee. First, SSC should be engaged in the business of the tea, coffee, rubber business. Yes, again, these partial integration of agriculture income. That means separation of agriculture income with non-agriculture income. Iga remaining a business kaina ela cheyali antanedi tarvata chuddam sir. Okay. Yes, SSC should be engaged in the business of the centrifuged latex or senex manufactured from the rubber plants grown in India. Yes, okay. Yes, Mr. A is having estates in rubber plants. Yes, okay. Yes, Kerala famous rubber plant scheme. Yes, okay. Vinpadtunda? Vintunnara? Yes, sir. Yes, sir. Rubber plants. Yes, okay. That means, and also Mr. A is also cultivating. Yes, okay. Rubber plants, and he is yes, okay, manufacturing the rubber. Yes, okay. Rubber what again manufacture? Yes, not sir. Cultivator evarumma? Yeah. Yes, next manufacturer evarumma? Yeah. Okay. In both the cases, this rule is applicable. 65% is agriculture, 35% is non-agriculture. Ardhamautunda? Yes, sir. Ardhamautunda? Only, yes, okay, for suppose Mr. A derives an income of, yes, okay, 10 lakhs for sale of rubber. Yes, okay, rubber income ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే 10 lakhs. For this 10 lakhs, yes, okay, you have to apply the rule, that is a 65% and also 35%. 60 lakhs 50, agriculture or non-agriculture? Agriculture. 3 lakhs 50, agriculture or non-agriculture? Non-agriculture. Agriculture income అంటే taxable ఆ? Yes, okay, not taxable ఆ? Taxable. Taxable. ఏ taxable ఇది? PGBP. PGBP లో మీకు సెక్షన్ 33AB అని వస్తుందమ్మా. 33AB అనేది మీకు IPCC లెవెల్లో అప్లై అవ్వదు. ఓకేనా Yes, sir. సార్? అర్థమవుతుందా? Yes, Yes, sir. 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 Suppose Mr. A is only the cultivator of the rubber plants. Only rubber plants నే కల్టివేట్ చేస్తున్నా. ఏనా సెనెక్స్ లేటెక్స్ ఏమి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లేదు సార్. Only is the cultivator. It's okay. In this case, this 10 lakhs, is it agriculture income? It's okay, or business income?
Agriculture Agriculture income. income. Entire income is that read as a agriculture income. Agriculture income. Yes, sir. మీకు ఈ రూల్ అప్లై అవ్వాలంటే రెండు చేస్తేనే అప్లై అవుతుంది సార్. ఓకేనా? Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, సేల్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూజ్డ్ లేటెక్స్ ఆర్ సెనెక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ ది రబ్బర్ ప్లాంట్స్ గ్రోన్ ఇన్ ఎస్ఓకే ఇన్ ఇండియా. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ఓకే రెండు ఉండాలి. ఇక్కడ కాఫీ ఏమన్నాను? గ్రోన్ అండ్ క్యూర్డ్. Pure and cured. And అండ్ grown and cured. ఓన్లీ గ్రోన్ అనుకోండి సార్. ఇస్ ఇట్ ఎంటైర్ ఇన్కమ్? ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? Agriculture income. ఓన్లీ క్యూరింగ్ అని అనుకో సార్. ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ నాన్ అగ్రికల్చర్? Non-agriculture. అంటున్నాను సార్. బోత్ గ్రోన్ అండ్ క్యూర్డ్ సార్. ఈ రూల్ అప్లై చేయటమే. 75-25. ఓకే, 25. వాటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. 65-35, 75-25 ఆటోమేటిక్ రిమైనింగ్ గుర్తుంటాయి. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ 10 పెరిగినాయి, తర్వాత 5 రెడ్యూస్ చేస్తున్నా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. కాఫీ గ్రోన్, క్యూర్డ్, గ్రౌండెడ్ అండ్ రోస్టెడ్. ఎస్కే కాఫీ గ్రోన్, క్యూర్డ్, గ్రౌండెడ్ అండ్ రోస్టెడ్. రోస్టెడ్ అంటే ఎస్కే అవన్నీ రోస్ట్ చేసిన తర్వాత పౌడర్ వస్తుంది సార్. మిక్స్డ్ విత్ ఆర్ వితౌట్ చికోరీ. చికోరీ అనేది ఇంగ్రీడియంట్. ఎస్కే స్మెల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారమ్మా. ఎస్కే ఇన్ దిస్ కేస్ 60% అగ్రికల్చర్, 40% నాన్ అగ్రికల్చర్. అలానే టీ బిజినెస్, టీ గ్రోన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా 60% అగ్రికల్చర్, 40% నాన్ అగ్రికల్చర్. కాఫీ ఫేమస్ ఎక్కడ? Darjeeling, sir. టీకి డార్జిలింగ్ అమ్మ, కాఫీకి అరక, కూర్గ్. Coorg. కూర్గ్ ఎక్కడ? మంచి టూరిస్ట్ ప్లేస్ సార్. రీసెంట్ గా మీరు సిద్ధార్థ్ అని ఎస్కే కాఫీ డే సిద్ధార్థ్ అని ఎస్కే సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు కావేరికి ఎస్కే రివర్ లో పడి. కాఫీ Yes, డే sir. ఉన్నారు ఎప్పుడన్నా రవి? ఎస్ సార్. ఎస్, అతను కాఫీ గ్రోన్, క్యూర్డ్, గ్రౌండెడ్ అండ్ రోస్టెడ్ మిక్స్డ్ విత్ ఆర్ వితౌట్ చికోరీ. ఎస్, మీకు ఇంకా తెలియాలి అంటే కనుక ఎస్కే మీకు కాఫీ తోటలు వీటి గురించి తెలియాలంటే కుదిరితే కప్పు కాఫీ అనే ఒక మూవీ ఉంటది, వరుణ్ సందేశ్ది. Yes, sir. ఎస్కే కూర్గులోనే షూటింగ్. ఓకే, మంచి టూరిస్ట్ ప్లేస్. కర్ణాటక టు కేరళ బోర్డర్ అమ్మా అది. Yes, sir. ఓకే, రాసుకుంటారా? Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ పార్షియల్లీ అగ్రికల్చర్ అండ్ పార్షియల్లీ బిజినెస్. హెడింగ్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ పార్షియల్లీ అగ్రికల్చర్ అండ్ పార్షియల్లీ బిజినెస్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ పార్షియల్లీ అగ్రికల్చర్ అండ్ పార్షియల్లీ బిజినెస్ ఇన్కమ్. Income which is partially agriculture and partially business income. Income which is partially agriculture income and partially business income. 4 columns maintain చేయండి అమ్మా. ఫోర్ కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేయండి. బుక్స్ ఎంతమంది దగ్గర లేవు? 20, sir. అమ్మా Order పెట్టాలి, sir. వెరీ గుడ్. 4 కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేయండి. రూల్ పర్టికులర్స్, అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, బిజినెస్ ఇన్కమ్. 4 columns. Rule, particulars, agriculture income, business income. రాశాను సార్. రూల్, పర్టికులర్స్, అగ్రికల్చర్, బిజినెస్ ఇన్కమ్ రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. సార్ 7A. 7A. Centrifuged latex or Senex. Centrifuged latex or Senex manufactured from
Rubber plants grown in India. Centrifuge latex or Cenex manufactured from rubber plants grown in Rasan sir. 35. Rasera? Yes, sir. Next, Yes, sir. 7B1. 7B1. Coffee grown and cured in India. Coffee grown and cured in India. Coffee grown and cured in India. 75-25. Next, 7B1A. Right la మీరు రాస్తున్నాం సార్. Rasan sir. పట్టమాకండి. Coffee grown, cured, grounded and roasted. థర్డ్ పాయింట్ రాస్తున్నారా? ఎస్ సార్. Rasan sir. చెప్పే పని లేదు అయితే నేను. Yes sir. చూసి రాస్తున్నాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్రాబ్లం చదివేటప్పుడు చాలా క్లారిటీగా ఉండాలమ్మా. Next, Rule 8. ఏంటమ్మా రాసారా? ఎస్ సార్. Rasan sir. Yes, sir. నిన్న అగ్రిగేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేశారుగా? Yes sir. ఓకే, Yes, sir. సార్ ఇప్పుడు ఇలా ఒక ఇన్కమ్ వస్తే ఇక్కడ కూడా అగ్రిగేషన్ పాసిబుల్ అయింది కదా సార్? ఎక్కడమ్మా? అగ్రిగేషన్ పాసిబుల్ అవుద్ది. ఇండివిడువల్ అయి ఉండాలి. మళ్ళీ మీరు కండిషన్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఎస్ సార్. సపోజ్ ఒక పర్సన్ కి 10 lakhs కాఫీ ఇన్కమ్ ఉంటే 6 lakhs 4 lakhs కదా సార్, అప్పుడు అగ్రిగేషన్ చేయాలి కదా సార్ ఇక్కడ? వాడు అడిగితే చేయాలి, కంప్యూటర్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అని అడిగితే. ఓకే సార్. ఓకేనా? వద్దామా? ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం లోకి వద్దామా మరి? ఎస్ సార్. ఎస్, మనోహరన్ సార్ బుక్ ఓపెన్ చేద్దాం. నేను అడుగుతాలే, చూడండి అమ్మా.
సార్ ఎస్ సార్. సార్ పేజీ నెంబర్ చెప్పండి సార్. పేజ్ నెంబర్ చూద్దాం ముందు ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లం నేను డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చూడండి. ఎస్ మిస్ అవని వినాలి. మిస్ అవని ఏజ్డ్ 25 years. Yes, manufactures tea leaves from the tea plants grown by her in India. అర్థమవుతుందా సార్ రిపీట్ సార్ అర్థమవుతుంది. సార్ మిస్ అవని ఏజ్డ్ 25 years రాస్తున్నా చూడండి. మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ టీ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ది tea plants grown by her in India. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Yes, okay. These are then sold in market for rupees 40 lakhs. Next, the cost of growing tea plants was 15 lakhs, and cost of manufacturing tea leaves 10 lakhs. Compute her tax liability for the assessment year 2021. This is the problem. Avani, aged 25 years, manufactures tea leaves from the tea plants grown by her in India. These are the sold in the market for rupees 40 lakhs. The cost of growing tea plants 15 lakhs. Cost of manufacture 10 lakhs. Compute her tax liability for the assessment year SUK 2021. SUK, ఎవరు చెప్పగలరు ఆన్సర్? సార్ సోమశేఖర్ సార్. చెప్పండి. SUK ఫస్ట్ చూద్దాం సార్. SUK సేల్ వాల్యూ 40 lakhs సార్. మా ప్రెజెంటేషన్ చూడండి, తర్వాత ప్రాబ్లం మీరు చేద్దరు. సేల్ వాల్యూ 40 lakhs. కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ 15 lakhs సార్. ఎంత? 15 lakhs సార్. నెక్స్ట్ లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 10 lakhs. 10 lakhs సార్. 10 lakhs. నెక్స్ట్ టోటల్ ఇన్కమ్, దట్ మీన్స్ టోటల్ 15 lakhs. ఎంతమ్మా? 15 lakhs. 15 lakhs. And also Avani is engaged in the business of the growing and manufacturing of tea in India. Correct? Yes, sir. Yes sir. 60-40. 60%. 60% ఏంటి? Agriculture income. Agriculture income. 40% Business income. అంటే బిజినెస్ ఇన్కమ్ అంటే taxable ఏనా? Yes sir. Yes sir. This is 9 lakhs. Yes sir. Yes, sir. This is 6 lakhs. 6 lakhs. ఇంతటితో అగల ఆయన ఏమడిగాడు? ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అడిగాడు. Yes sir. సార్ కరెక్టేనా? Yes Yes sir. sir. Tax liability sir. It's aggregation of agriculture income with non-agriculture income Agriculture income. aggregation of agriculture income with non-agriculture income is okay, applicable or not applicable? Applicable sir. Applicable, sir. Computation of మనం ప్రాబ్లం లో ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అడిగినట్టున్నాడు. కరెక్టేనా? Yes sir. Sir. క్వశ్చన్ చాలా చిన్నదమ్మా, ఆన్సర్ పెద్దది. కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. ఓకే, మీరు చేయగలరా? Yes sir. Yes, sir. అని చెప్పమంటారా? చేస్తాం sir. చేసేసి చెప్పండి టక్క టక్క. రవి అర్థమైందా? అదే సార్. చేసేయండి, మీరు చేసేయండి అమ్మా. ఇంకో ప్రాబ్లం నేను డిక్టేట్ చేస్తా.
Sir, question roll, sir. మా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీరు. Okay, sir. ఓకేనా? Okay, sir. ఇక్కడి నుంచి చేయండి. పైనుంచి వద్దులే, నేను మళ్ళీ ప్రాబ్లం డిక్టేట్ చేస్తా, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిక్టేట్ చేస్తా. Okay, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 7 మార్కులు ప్రాబ్లం సార్ ఇది. 1 కాదు 2 కాదు, 7 మార్కులు. మే 2018 అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. నేను తర్వాత చివరిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మీరు హోంవర్క్ తీసుకుందరు. ఓకేనా సార్? 1,09,200 వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్ సార్, ఓకే, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. 1,09,200 is రైట్ ఆన్సర్. సేమ్ ఆన్సర్ సార్. వెరీ గుడ్ సార్. Ravi, I'm waiting for your answer. సార్ చెప్పండి. సేమ్ ఆన్సర్ సార్. రవి సార్. షూర్. సార్ రిమైనింగ్ Same answer, sir. సేమ్ ఆన్సర్ సార్. బాయ్, ఇప్పుడు నేను చెప్పాక నేర్చుకుంటున్నారా అంత ముందే మీకు తెలుసా ఇవి? మీరు చెప్పాక నేర్చుకోండి. మీరు చెప్పాక సార్. మరి అంత ముందు నేర్చుకోలేదు ఇవి? Tax అసలు రాదు సార్. అయ్యో మానస, ఎండాక ఎంసీఎం చేసావు? ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, చేస్తారా? ఎస్ సార్. సార్ అయ్యా ఈ మనోహర్లో ఎన్నో ప్రాబ్లం సార్, ఎన్నో పేజీ సార్? చూడలేదు సార్ నేను కూడా. అనుకుంటా ఆయన ఇవ్వలేదు. నేను ఐ థింక్ పేజ్ నెంబర్ 22. రవి సార్ ఓకే సార్. పేజ్ 22 ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఓకే సార్. రిమైనింగ్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకోండి. పేజ్ నెంబర్ 22 ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఓకే సార్. ఎస్ సార్. మీ ఆన్సర్ చూసుకోండి, మీకు వచ్చింది కరెక్ట్ కాదో మీకే తెలిసింది. ఓకే సార్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా?
సార్ అది రావాల్సిందే, ఎప్పుడైనా అట్లా రావాలి చేస్తే. మా మానస చేయలేదా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, చేస్తారా? Yes, sir. చేస్తారా? నోట్ డౌన్. మనోహర్ సార్ బుక్ లో లేదులే, రాయండి. రవి. ఓకే సార్, రాస్తా సార్. Mr. C manufactures latex from the rubber plants grown by him in India. Rubber plants grown by him in India. Grown by Ma? grown by sir. Grown by him in India. Rasara? Yes sir. These are then sold in the market. These are then sold in the market. These are then sold in the market for rupees. Rastanara? Yes, sir. These are sold in the market for rupees 30 lakhs. 30. Okay sir. 30 lakhs. Full stop. Rasan sir. The cost of growing rubber plants. The cost of growing rubber plants is rupees 10 lakhs. The cost of growing rubber plants is rupees 10 lakhs. Rasera? Yes, sir. ఎస్ సార్ The cost of growing rubber plants is 10 lakhs and that of manufacturing latex is manufacturing latex is rupees 8 lakhs. Okay. Okay, ఎస్ sir. సార్ Compute his tax liability. Compute his tax liability. For the assessment year 2021. Compute his tax liability for the assessment year 2021. Okay, Rasera? Rasan sir. ఎస్ సార్ Yes, sir. నన్ను చెప్పంటారా మీరు చేస్తారా? చేస్తాం, sir. చేస్తాను ఒక్కదానికి చూడండి. ఎస్ఎస్సి ప్రజెంటేషన్ నేను చూపించిన తర్వాత మీరు చెప్తారు. ప్రీవియస్ ఇయర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ Sir. ఎస్ సార్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ taxable income అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? Okay, sir. ముందు నెట్ ఇన్కమ్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. పర్టికులర్స్ రూపీస్. బాగా సేల్ ఆఫ్ రబ్బరా Yes, ఎస్ sir. సార్ ఎంత? 30 lakhs. 30 lakhs లెస్ Cost of growing rubber. కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆర్ గ్రోయింగ్ రబ్బర్స్. హౌ మచ్? 10 lakhs sir. 10 lakhs. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ లేటెక్స్ Yes, sir. 8 lakhs. 8 lakhs. వీటికి రూల్స్ కదా, రూల్ గుర్తుంటే రాయండి, లేకపోతే వద్దు. రబ్బర్ కి ఎస్ఓకే ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్పారు? 65-35 సార్ టోటల్ 30, 10, ఎస్ఓకే 18. 65-35 sir. Agriculture income
65%. 65-35 సార్. Business income 35%. నేను అలా రాసానా అలా how much? 7,80,000. Very good. 7,80,000. I think 4,20,000. Yes, sir. Okay na? Okay, sir. ఓకే సార్. Yes. ఇది ఇలా రాయండి. Exempted under section 10 subsection 1. Subsection 1. Yes, sir. Taxable under the head. PGPP. PGB. Wait. Tax liability అడిగాడా ప్రాబ్లం లో ఇంతవరకు అడిగాడా? Tax liability. ట్యాక్స్ లైబిలిటీ మీరు చేయగలరా నన్ను చెప్పమంటారా? చేస్తాం సార్. చేస్తాం. ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి మీరు చేసేయండి అమ్మా. ఇది ప్రజెంటేషన్. ఓకే ఓకే సార్. చేసేయండి కాపీ చేయమా సార్? అమ్మా. ఇంకా ఇప్పుడు ఒప్పింది కాపీ చేయమా సార్ అంటున్నా సార్. మీ ఇష్టం కాపీ చేస్తారో మీరు చూడకుండానే చేయొచ్చు. ఇది ప్రజెంటేషన్. ఎస్ఎస్సి సీనా మిస్టర్ సీనా? ఎస్ సార్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇవి కంపల్సరీ అని చెప్పినట్టున్నాగా 19-20. సార్ ఏది నేర్చుకున్నా ఒక పద్ధతిగా నేర్చుకోవాలి. హడావుడిగా ఏది నేర్చుకున్నా అప్పటి వరకే గుర్తుంటది. 20-21 అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే నో డౌట్. సార్ నాకు ఇప్పుడు నమ్మకం వస్తుంది సార్ కొద్దిగా. నమ్మకం ఇంకా తీసుకొని వెళ్తా మీకు ఇప్పుడే కాదు. ఓకే నెక్స్ట్ డూ ఇట్ సార్. 5 minutes లో మీరు కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కూడా 5 minutes అంటే నేను ఇంకో 3 minutes అడిషనల్ గా నేస్తాను. మీరు హడావుడిగా చేయొద్దు. ప్రజెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే సార్. నెక్స్ట్ Somashekar 40,040. 40,040 sir. Same answer. Remaining amma. Same answer sir. చేస్తున్నాను సార్.
Same answer, sir. Very good. మానస ఎంతమ్మా? 53,000 వచ్చింది. 50,000 వచ్చింది. చూద్దాం. 52,000. హలో, రిపీట్ తీస్తే కరెక్ట్గా వస్తుంది సార్. రేపు చూపిస్తాను మేడం. అమ్మా చెప్పండి. 40,040 సోమశేఖర్. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ విజయ. మహేష్ 53,040 సార్ విజయ్. అమ్మా 53,040 వచ్చింది సార్. 53,040 విజయ్. సార్ 40,040 సార్ మహేష్. మహేష్ 40,040. Pranit Gaur, sir. వెరీ గుడ్. రవి. సార్ ఒక నిమిషం సార్, నాకు పెన్సిల్ పెన్ అయిపోతే పెన్సిల్ తీసుకుని చేస్తున్నాను. సరే, ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. హౌ మచ్? 4,000. అమ్మా 54,000. రిపీట్. అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్? సార్ సార్ అవైలబుల్. Sir, step 4, 1,21,500, sir. అమ్మా 1,21,500 సార్. Step 4, ఆన్సర్. 1,12,500. 21, sir. 1,21,500. 30,000 into 30%. సారీ 9,000. ఎంతమ్మా? 1,21,500. Hmm. 51,000 వచ్చింది సార్. 51, sir. 51. Yes, sir. సార్ రిపీట్ 12,500. 12,500. 38,500 సార్. 1,540. Yes. 38,500 సార్. 500. Sir, 1,540 సార్. 1,540. 4,040. మానస ఎక్కడ మిస్టేక్ వచ్చిందమ్మా? రిబేట్ దగ్గర సార్. అమ్మా రిబేట్ దగ్గర సార్. చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్.
Next, remaining sir. సార్ నాకు ఫస్ట్ లో స్టెప్ 1 లో పోయింది సార్. చెప్పనే పోయిందా? అవును సార్. సార్ నాది రిబేట్ తీసుకోలేదు సార్. రిబేట్ తీసుకోవాలి కదా అన్ని. అంటే 7,80,000 చూసి అది బిజినెస్ ఇన్కమ్ అట్లా స్పీడ్ లో చేయాలి. మీరు అందుకే రాసుకునేటప్పుడే చాలా క్లియర్ గా క్లారిటీగా ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, మిస్టేక్ చేస్తే చేశారులేమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిక్టేట్ చేస్తారా? ఎస్ సార్. Yes, sir. కేర్ఫుల్ గా చూడండి. నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. మిస్టర్ అసీన్, మిస్టర్ అసీన్, a 60 years old individual, a 60 years old individual a 60 years old individual is engaged in the business of రాస్తున్నారా? రాస్తాం సార్. Yes, sir. Engaged in the business of roasting and grounding of coffee. Roasting and grounding of coffee. రాశారా? ఓకే సార్. Roasting and grounding of coffee derives income rupees 10 lakhs. Derives income rupees 10 lakhs during the financial year 1920. During the financial year 1920. Rasera, Yes, sir. Yes, sir. compute the tax payable by him. Compute the tax payable by him for the assessment year 2021. చేసేయాలి. నేనేమి చెప్పను, మీరు చేయటమే. కాయని బట్టి నేను చెప్పాను. నాకు తెలుసు అన్ని రోజులు ఉంది, కాయ కష్టపడిపోయింది. వినాలి, నేను చెబుతాం, మీరు రారాడికి నన్ను ఎవరు బాగా చేయలేదు. ఈ కాయ ఎలా పండిందో తెలుసా? న్యాచురల్ అండ్ ఆల్సో ఇవి రెండు కలిపి పండించారు. రైతే రాజు. సార్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ నిల్ సార్. నిల్లా? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్. అవును సార్. రవి ఎంతనా? నిల్లు సార్. వెరీ గుడ్. పేర్లు రాసుకుంటున్నాలే. రవి, సోమశేఖర్, నెక్స్ట్
ఏంటి రిమైనింగ్ వాళ్ళు? చేస్తున్నాం సార్. వెరీ గుడ్. సార్ 7,800. ఎవరు? ప్రణీత్. సార్ విజయ్ 8,840 సార్. సార్ 7,800 సార్ నాకు. ఓకే. విజయ? అవునవును సార్. నలుగురు అయిపోయారు, ఇంకా ముగ్గురు ఉన్నారు. సార్ అమ్మా 7,800. 7,800 కరెక్టేనా? అందరూ అయిపోయారా? రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా చెప్తే అందరూ కట్టకట్టుకొని దూకి చావండి ఎక్కడన్నా. ఓకేనా? అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది? మీ బొంద అర్థమైంది. సరేనా? క్వశ్చన్ చదవండి. రవి సార్ ఏంటయ్యా తప్పు చేశారు అందరూ? నేను చెప్తాను చదవండి. ఎక్కడ తప్పు చేశారు నేను చెప్తాను, చూడండి. సార్ ఓన్లీ బిజినెస్ సార్. మరి కదా, అక్కడ ఏముందో చదవండి ఒకసారి. ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ రోస్టింగ్. అది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. గ్రౌండింగ్ అండ్ రోస్టింగ్ ఆఫ్ కాఫీ. కరెక్టేనా? Yes sir. The given case, SSC is engaged in the business of the grounding and roasting of coffee. The entire income is treated as a business income. Business income. Yes, sir. What is the business income? 10 lakhs. Yes, sir. 10 lakhs. Tax liability. Simple problem. Tax liability. I think he is a senior citizen. Correct, na? Yes Yes, sir. sir. Senior citizen, na? Yes, sir. Senior citizen, sir. Sir. Up to 3 lakhs nil. 3 lakhs sir. ఎగ్జామ్ లో సార్ ఉండడు. Three lakhs to 5 lakhs. 10,000. That is a 12,500. Okay, na? Yes, sir. ఓకే Sir. సార్. Aya. 10,000 sir. 10,000. 10,000 yes, sir. 3 lakhs to 5 lakhs. 2 lakh. Tax. 2 lakh meant 5%. Okay, sorry. Above 5 lakhs to 10 lakhs. 10,000 plus 1 lakh. Correct, na? Yes sir. That is a 5 lakhs into 20%. okay. Okay sir. Okay, sir. Income tax. 1 lakh 10. 1 lakh. 10,000. Yes, rebate available or not available? Not available. Not available. Add health and education cess at the rate of 4%. 4%. 4,400. 400 సార్. 14,400. ఒక్కళ్ళన్నా కరెక్ట్ చేశారు? సార్ నేను చేశాను సార్. ఎవరు? మహేష్ సార్. కానీ ఆన్సర్ చెప్పలేదుగా మహేష్. అంటే వాళ్ళందరూ ఒకలాగా చెప్తున్నారు, మళ్ళీ నేను తప్పు అదే చేశాను. యార్, ఇలాంటివి. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఒకళ్ళతో మనకు అన్నెసరీ. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ అవ్వాలి. మానస నెక్స్ట్. సోమశేఖర్ సార్ అది నువ్వు చెప్పా కదా, స్పీడ్ తగ్గించుకో అన్నా. ఆత్మ ఆగలేని పెళ్లి కొడుకు బ్రాహ్మణుడి మెడలో తాలిపొట్టు కట్టాడంట, అలా ఉంది. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం కావాలంటే పేజ్ నెంబర్ 23. ఎస్కే ఎవరు? ఎస్కే ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. మనోహరం సార్ బుక్ లో చూసుకోండి. పేజ్ నెంబర్ 23, ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. ఓకేనా? సార్ Yes sir. చదవాలి సార్, చదివితేనే మీకు ఏదైనా క్లియర్ గా క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకేనా? Okay sir. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, చేస్తారా? చేస్తాను. హరీష్ సార్ Sure sir. yes sir నెక్స్ట్. మిస్ కవిత, నోట్ డౌన్ రాసుకోండి. మిస్ కవిత, మిస్ కవిత, a resident and ordinarily resident in India. Miss Kavita,
A resident and ordinarily resident in India Rasanara, Yes, sir. Kavita, a resident and ordinarily resident in India has derived the following incomes for the year ending 31/3/2020. 31/3/2020. Rasera, Yes, sir. particulars rupees. 2 columns maintain చేసి రాయండి. Particulars rupees. First point చెప్పనా? Yes, sir. Income from sale of centrifuged latex processed from rubber plants grown in Darjeeling, 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 ఏ స్టేట్? కర్ణాటకనా? వెస్ట్ బెంగాల్. వెస్ట్ బెంగాల్, బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి వెస్ట్ బెంగాల్ అని. పార్టిసిపేట్ చేయట్లా బాగా. రవి సార్ రాశారా? ఓకే సార్. ఏం రాశారు? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ చదవాలి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ centrifuged latex from proposed from rubber plants growing Darjeeling, sir. 1 lakh. grown in Darjeeling. Okay, next. Amount 1 lakh. 1 lakh. Rubber plants ena? Yes, sir. Rubber plants ena? Yes, sir. Yes, okay. అవును సార్. Next. Rubber plants కి ఎంత? Growing, manufacturing రెండు ఉన్నాయా? Yes, sir. 65/35, sir. Very good. Next. Second point. Income from sale of coffee grown and cured. Second point. Income from sale of coffee grown and cured in Yarkad. Income from sale of coffee grown and cured in Yarkad. YERCAUD. Tamil Nadu, sir. Tamil Nadu. 2 lakhs. Coffee grown and cured అయితే ఎంత? 75/25. Very good. Next. రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. Next. Third point. Income from sale of coffee grown. Income from sale of coffee grown, comma, cured, comma, roasted and grounded in. Coffee grown, grounded, roasted. Rasara? Yes, sir. Yes, sir. In Colombo. In Colombo. In Colombo. Sri Lanka, sir. Very good. Continuation.
full stop. Sale consideration was received in. Sale consideration was received in Tamil Nadu. Sale consideration was received in Tamil Nadu. 5 lakhs. Okay, na? Okay, sir. Next. Fourth point. Income from sale of tea grown and manufactured. Income from sale of tea grown and manufactured in Shimla. Income from sale of tea grown and manufactured in Shimla. Himachal Pradesh. 10 lakhs. Very good. Okay. Anna, Ravana, Rastanava. Atma, sir. Next. Fourth point. Fifth point. Fifth, sir. Amount Rastunara. రాస్తున్నాను సార్. Next. Last point. Income from saplings and seedlings grown in. Income from seedling and sapling grown in a nursery at Cochin. Income from sapling and seedling grown in a nursery at Cochin. Cochin ante? Chennai, sir. Cochin. Full stop. Full stop. Continuation. Basic operations were not carried out. Basic operations were not carried out by. Basic operations were not carried out by. Dasara? Yes, sir. Basic operations were not carried out by her on land. Two lakhs. You are required to compute the business income and agriculture income of. You are required to compute the business income and agriculture income. You are required to compute the agriculture income and the business income of Miss Kavita. For the assessment year 2021. Business income and agriculture income of Miss Kavita for the assessment year 2021. Tax liability అడగలేదు అనుకుంటా, కరెక్టేనా? Yes, sir. ఓకేనా? మీరు చేయగలరా నేను చెప్పమంటారా? చేయగలను సార్. ట్రై చేస్తాను సార్. ట్రై చేయండి. 2 మార్క్స్. ఓకే, 2 టైమ్స్ అడిగాడు. May 18, June 2009. ఒకటేమో 6 మార్క్స్, ఒకసారి 5 మార్క్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. మీరు ట్రై చేయండి సార్. ఎలా అనేది ప్రజెంటేషన్ నేను చెప్తా. అసలు మీరు నార్మల్ గా ట్రై చేయండి. Five minutes time is not 12:05.
Agriculture income is 10 lakhs 15,000, 9 lakhs 85,000. Somashekar. Very good. Next. Agriculture income 8,15,000. 8 lakhs 15. మీరు ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్ గా క్లారిటీగా చదవాలి. నెక్స్ట్ సార్ ఆన్సర్ విజయ్ కోసం కుమార్ కాదమ్మా. రవి ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఆ వర్షాలు ఆగిపోతుంది. Agriculture income 10,10,000 sir. 10 lakhs 10,000. 10,000. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ 8,15,000 సార్. ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం. 11,15,000 సార్ అగ్రికల్చర్. మీ ఆన్సర్స్ ని మీరు వెరిఫై చేసుకుందమ్మా. తప్పు చేస్తే తప్పనే చెప్పండి సార్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. Okay. కంపిటీషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అండ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. రవి నిన్న ఆదివారం ఫుడ్ బాగా తిని నేను మెత్తగా ఉన్నాడు. పర్టికులర్స్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ Business income. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ పాయింట్ తలా ఒక పాయింట్ చదవండి అమ్మా. ఫస్ట్ పాయింట్ Income from sale of centrifuge latex processed from rubber plant grown in Darjeeling. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ Centrifuge latex. centrifuged latex, sale of rubber grown in Darjeeling. Darjeeling. Yes sir. Condition satisfied అనుకుంటా, కరెక్టేనా? Yes sir. 65 35 ఎస్ సార్. total 1 lakh 1 lakh into 65,000. 35,000. నెక్స్ట్ మానస, ఓకేనా ఇది? No sir. అమ్మా మానస, Sir 10 lakhs చేశాను. ఇది 10 lakhs కాదమ్మా, నేను మీకు చెప్పింది 1 lakh కదా. అవును సార్, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్. చూసుకోండి. ఓకే సార్. తర్వాత పాయింట్ చదవండి, మీరు చదవండి. Income from sale of coffee grown and cured and Coffee grown and cured in Yarkod Yarkod 2 lakhs. 2 lakhs. ఎంత? 75%. ఇలా రాయాలి 75 25. Yes sir. 1,50,000. 50,000. నెక్స్ట్ ఇది కరెక్టే సార్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చదవండి అమ్మా. ఎవరు చదువుతారు? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ కాఫీ గ్రౌండ్ క్యూర్డ్ రోస్టెడ్ అండ్ గ్రౌండెడ్ ఇన్ కొలంబో. Cured, grounded and roasted in Colombo. అంటే ల్యాండ్ ఎక్కడుందమ్మా? Outside India. అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఇస్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? ఎంటైర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. Business income. ఎంటైర్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్, కరెక్టేనా? Yes sir. Yes, sir. Received in Tamil Nadu. బట్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా, కరెక్టేనా? Yes sir. వస్తే మీరు అగ్రికల్చరా నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమా చెప్పండి. Non-agriculture నాన్ income. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్కమా ఫారిన్ ఇన్కమా? Indian income. ఈయన స్టేటస్ ఆర్ఓఆర్ అనుకుంటా, మేడం స్టేటస్, కరెక్టేనా? Yes sir. ట్యాక్సిబుల్ ఏనా? Taxable. నెక్స్ట్ రవి, సార్. ఐ థింక్ ఈ పాయింట్ అన్న మిస్టేక్ చేసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ రవి, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ టీ గ్రోయింగ్ టీ గ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిమ్లా షిమ్లా 10 lakhs సార్. 10 lakhs చెప్పాలి. ఎంత Yes, sir. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, ఎంత నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్? 60-40 సార్. 60-40. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 6 lakhs for నెక్స్ట్ పాయింట్. Income from samplings or seedling grown in a nursery. వెరీ గుడ్. సాప్లింగ్ అండ్ సీడ్లింగ్ In a nursery at Cochin. గ్రోన్ ఇన్ నర్సరీ ఎట్ కొచ్చిన్.
నేను మీకు ఈ పాయింట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పినట్టున్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నాట్ క్యారీడ్ అవుట్, ద ఎంటైర్ ఇన్కమ్ ఇస్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. చెప్పానా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ముందు టోటల్ ఎంత యాడ్ చేయండి? 1, 2, 3, 8, 18, 23 lakhs. కరెక్టేనా? అవును సార్. మనకి ఇది కాదు కావాల్సింది, మెయిన్ ఇది 65, 1,50,000, 2,15,000, 8,15,000, 10,15,000. ఓకేనా? Yes, sir. దిస్ ఈస్ 9,85,000. ఇది సరిపోయింది కదమ్మా? చూసుకోండి. Sir, total 20 lakhs సార్ వచ్చింది. అమ్మా టోటల్ 20 lakhs సార్ వచ్చేది. వెయిట్ చూద్దాం. 35, 50, 85, 585. అమ్మా Total income sir 20 lakhs total. 20 lakhs వస్తుంది. 8,15,000 వచ్చింది సార్. 7, 17, 19. ఓకే, సారీ ఇదంతమ్మా 20 lakhs. ఎస్ సార్. సరిపోయిందా? Yes, sir. Sir, friends. ఎస్. ఎంతమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది? సార్ నేను చేసాను కానీ 5th పాయింట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ లో కన్సిడర్ చేసేది మర్చిపోయాను సార్. అంటే 2 sides లో యాడ్ చేయలేదు. Yes, ఇది ప్రెజెంటేషన్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అడగలేదు కదా? అడగలేదు సార్. మానస మీరు కరెక్టే చేశారా? మహేష్ సార్ తప్పు వచ్చింది సార్. థర్డ్ పాయింట్ దగ్గర తప్పు చేస్తాం. ఎక్కడ థర్డ్ పాయింట్? కొలంబోదా? కొలంబోది. ఫారెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కదమ్మా, దానికి అసలు అప్లై అవ్వకూడదు రూలు. ఓకే సార్. ఇండియాలో ఉంటేనే అప్లై అవ్వాలి. మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో చెప్తే నేను ఆ మిస్టేక్ ని రెక్టిఫై చేస్తాను. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఈ మిస్టేక్ కంటిన్యూ చేయరు. నెక్స్ట్ రవి, నోట్ 1. ఎస్ఏ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఏ ల్యాండ్ సిచ్యువేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇస్ ఏ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. అయిపోయింది, దట్స్ ఆల్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కదమ్మా, అది ఫారెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ గా. ఎస్ సార్. ఫారెన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. Income from seedlings and saplings grown in a nursery is treated as a agriculture income even if the basic operations are not carried out. Yes, okay? Okay na? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. Okay na? ఓకే సార్. Very good. Yes, okay. ఇంకా మీరు చేయగలరా? చేస్తాం సార్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తా, ఇప్పుడు చేస్తారా? ఎస్ సార్. మీరు హోంవర్క్ పెడతలా, మీరు రేపు హోంవర్క్ పెట్టకపోతే ఎస్ ఓకే రేపటి నుంచి నేను మీకు ఎస్ ఓకే హోంవర్క్ కూడా ఇవ్వను. సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ హోంవర్క్ వేసుకోండి, నేను చెప్తాను. పేజ్ నెంబర్ 21 ఓపెన్ చేయండి. 21 కాదు 22 ఓపెన్ చేయండి. 22 ప్రాబ్లం నెంబర్ 4, 5 రాస్తున్నారా? ఎస్ సార్. 4, 7, 8 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 14 ఓపెన్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ 14. రవి నేను కూడా రాసుకుంటాను, మీరు హోంవర్క్ తప్పు చెప్తారు తర్వాత. పేజ్ నెంబర్ ఎంత ఇంత ముందు చెప్పింది? పేజ్ నెంబర్ 22 లో 4, 5, 7, 8 సార్. 4, 5, 7, 8. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. పేజ్ నెంబర్ 14 కి రండి. 19, 20 రాస్తున్నారా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. 19, 20, 22, 23, 24. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. 19, 20, 22, 23, 24. స్టార్టింగ్ 18 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చా. ఎస్ సార్. 3 నుంచి 23 మొత్తం 27 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి మీరు. ఓకే సార్. 3 to 18. ఎస్ సార్.
ఓకేనా? ఎస్ సార్. మీరు మెటీరియల్ లేని వాళ్ళు రిమైనింగ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాట్సాప్ పెట్టించుకోండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. మీరు ఇది చేయగలను అనుకుంటే నెక్స్ట్ డే నేను హెడ్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఇంకొక రూల్ ఉంది, రూల్ 7 చెప్తా, రేపు చెప్తా. రూల్ 7 ఓకేనా? రేపు 2 హెడ్స్ స్టార్ట్ చేస్తా, శాలరీస్, హౌస్ ప్రాపర్టీ సైమల్టేనియస్ గా వెళ్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. హోంవర్క్ చేసుకుంటారా? చేస్తాం ఎస్ సార్, చేస్తాం సార్. చేసుకోండి, మీరు చేసుకోండి ఇక. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ట్యాక్స్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్.